Dear students, I am Suryakala Kumari, lecturer in Botany, Sri Venkateshwara College of Arts and Science, Amalapuram, affiliated to Adikavi Nannaya University, Rajahmundry. Today, we discussing topic is the third year syllabus, third year Botany syllabus, 5th semester, 5th B paper. Plant ecology and phytogeography. In that we are already discussed in the first unit in last classes, elements of ecology, second unit ecosystem ecology, third unit population and community ecology. Now we discussing topic is the fourth unit topic. This is the fourth unit topic, principles of phytogeography. This is the new topic added in the fourth unit. First chapter is the principles of phytogeography, distribution. In distribution, wild, endemic and discontinuous species. And three types of distributions are here. First chapter. Second chapter, phytogeographic regions of India. ఇండియాలో ఉండేటటువంటి ఫైటోజియోగ్రఫీ అంటే ఎక్కడెక్కడ మొక్కలు విస్తరించి ఉన్నాయి అనేసి ఇండియా లోపల. అలాగే ఫైటోజియోగ్రఫిక్ రీజియన్స్ ఆఫ్ వరల్డ్. ఫోర్త్ చాప్టర్ వచ్చి ఎండమిజం, టైప్స్ అండ్ కాజెస్ ఆఫ్ ఎండమిజం. Here very small size of topics, 4 topics are very small in size but very important for the examination purpose. Each one asked in the examination. Principles of phytogeography and phytogeographic regions of India, phytogeographic regions of world, endemism. Each chapter there is a very important in the examination purpose. Now we are discussing the topics. What is the phytogeography? What is the phytogeography? Phyt means plant. Geo means soil. Graphy, that is a representation. వరల్డ్ వైడ్గా లేదా నేషనల్ వైజ్గా ఎర్త్ మీద ఉన్నటువంటి ప్లాంట్ కలెక్షన్, ఎక్కడెక్కడ ఏ టైప్ ఆఫ్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ దట్, ట్రాపికల్ అండ్ టెంపరేట్, ఆర్కిటిక్. దీస్ ఆర్ ద వెజిటేషన్స్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ ది ప్లేసెస్ దట్ కెన్ డివైడెడ్ ఇంటూ ద 3 types of general. This is the based on the longitude and latitude basic. But here what is the phytogeography? Different ecologists are given the different definitions. First, phytogeography is the study of migration and evolution of plants in time and space. అంటే phytogeography means study of the migration and evolution. అంటే ప్లాంట్స్ అనేటటువంటి మైగ్రేషన్ అంటున్నాం, మరి ఎలా వెళ్తాయి? దట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ ఏజెంట్స్ సహాయంతో అయి ఉండొచ్చు, లేదా వన్స్ అపాన్ ఏ టైమ్ అవర్ ఎర్త్ ఈజ్ యునైటెడ్ ఇన్ కండిషన్స్, అంటే దెర్ ఈజ్ నో ఓషన్స్. నౌ ద ఎర్త్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 7 continents, 5 oceans. The oceans are dividing the land in different parts. అంటే మనకి వాటర్ కంటెంట్ అనేటటువంటిది ఎక్కువయ్యే కొద్ది ఎర్త్ మీద ఉన్నటువంటి ల్యాండ్ అనేటటువంటిది డివైడ్ అవ్వడం మొదలుపెట్టింది. ఆ డీవియేషన్స్ వల్ల ప్రజెంట్ నౌ 7 continents కింద అని 5 oceans కింద మనం మెన్షన్ చేసుకుంటాం. అంటే టోటల్ ఎర్త్ కండిషన్స్ని, అంటే ల్యాండ్ కండిషన్స్ని ఏమో కాంటినెంట్ కింద అని, డెప్త్ కండిషన్స్ అంటే దట్ ఈస్ ఫిల్డ్ విత్ వాటర్, దట్ ఈస్ ద ఓషన్స్ కింద చెప్పుకుంటాం.
అంటే ఈ వాటర్ యొక్క ఎఫెక్ట్ వలన ద ల్యాండ్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 7 parts. That 7 parts containing the different types of plants and animals. The earth formation is occurred in the number of years ago. It means some of crores of years. కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం మనకి ఎర్త్ అనేటటువంటి ఫార్మేషన్ జరిగింది. అప్పటి నుంచి ఇప్పటికి ఎవల్యూషన్ జరుగుతూనే ఉంది. ఆ ఎవల్యూషన్లో పార్ట్ కింద మనకి అంటే వన్స్ అపాన్ టైం ఎట్ ది ఇనిషియేషన్ ఆఫ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ది ఎర్త్, అంటే ఎర్త్ ఫార్మేషన్ జరిగేటప్పుడు దెర్ ఈజ్ నో లివింగ్ మెటీరియల్ ఆన్ ద ఎర్త్. దట్ ఈస్ ద గ్రాడ్యువల్లీ ఫార్మ్డ్ ఆన్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్. First, non-living material is appeared. From the non-living materials, living material is formed. First time living material is present in the water bodies. These are the we are studied in the first year semester syllabus in last classes. అంటే ఆ విధంగా ఎర్త్ ఏర్పడింది. ఆ ఎర్త్ ఏర్పడిన తర్వాత సమ్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ ఆర్ డీవియేటెడ్ ఫ్రమ్ ఇన్ డిఫరెంట్ రీజియన్స్, అంటే డివైడెడ్ ఇంటూ ద సమ్ ఆఫ్ పార్ట్స్. అలాగా ఈ ఎర్త్ అనేటటువంటి చిన్న చిన్న భాగాలుగా విడిపోవడంతో ఆ ఆర్గానిజమ్స్, అక్కడ ఉండేటటువంటి ఆర్గానిజమ్స్ కూడా విడిపోవడం జరిగింది. అంటే దట్ కెన్ షోస్ ద సమ్ ఆఫ్ వేరియేషన్స్, అంటే దట్ కెన్ మైగ్రేటెడ్. లేదా సమ్ ఆఫ్ కొంతమంది ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి మైగ్రేట్ అవుతూ ఉంటాం కదా, ఆ విధంగా వీఆర్ ట్రావెలింగ్ ద ప్లాంట్స్, అంటే ఆ విధంగా కూడా మైగ్రేట్ అవ్వడానికి ఛాయిస్ ఉంది. కానీ ఇక్కడ ఎర్త్ మీద జరిగినటువంటి మార్పుల వల్ల మనకి డిఫరెంట్ రీజియన్స్ లోపల డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అనేటటువంటివి గ్రో అయినాయి. ఆ గ్రో అయ్యేటటువంటి కండిషన్నే మనం ఇక్కడ అంటే ఫైటోజియోగ్రఫీ అనేటటువంటిది వన్ ఆఫ్ ద సైన్స్ బ్రాంచ్. వీఆర్ స్టడీయింగ్ దట్, అంటే దాని ద్వారా తెలుసుకుంటాం హౌ టు మైగ్రేట్ ద ప్లాంట్స్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్, హౌ టు ఎవాల్యుయేటెడ్ పర్టికులర్ టైం అండ్ పర్టికులర్ స్పేస్. అంటే ఏ యుగం లోపల ఏ జియోలాజికల్ స్కేల్ ఉంది కదా, మనం జియోలాజికల్ స్కేల్ని బేస్ చేసుకొని మనం వీటి గురించి స్టడీ చేయగలుగుతాం అన్నమాట. అంటే ఏంటిది డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ స్పీసీస్ ఇన్ డిఫరెంట్ హ్యాబిటేట్స్ అని అర్థం వస్తుంది. దీనికి సంబంధించి అంటే ఫైటోజియోగ్రఫీ అనే స్టడీ ఆఫ్ మైగ్రేషన్ అండ్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఇన్ టైమ్ అండ్ స్పేస్ అని చెప్పేసి చెప్తాం. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని కొంతమంది సైంటిస్టులు అంటే ఇకాలజిస్ట్ డిఫరెంట్ డెఫినేషన్స్ ఇచ్చారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి అకార్డింగ్ టు క్యాంబెల్, ద మెయిన్ థీమ్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ జియోగ్రఫీ ఈజ్ డిస్కవర్ ద సిమిలారిటీస్ అండ్ డైవర్సిటీస్ ఇన్ ద ప్లాంట్స్ అండ్ ఫ్లోరా ఆఫ్ ద ప్రజెంట్ and past found in widely separated parts of earth. Next, Wolf also given the one statement in 1943. Phytogeography is the study of distribution of plants, the plant species in their habitats, and elucidation of origin and history of development of floras. అంటే ఒక్కొక్కరు ఒక డెఫినేషన్ ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. అంటే క్యాంబెల్ ఏం చెప్పారు, అందులో ఉండేటటువంటి ప్లాంట్స్లో ఉండేటటువంటి అంటే ద థీమ్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ జియోగ్రఫీ ఈజ్ టు డిస్కవర్ ద సిమిలారిటీస్ అండ్ డైవర్సిటీస్. అంటే ప్లాంట్స్లో ఉండేటటువంటి సిమిలారిటీస్ని బట్టి అందులో ఉండేటటువంటి డైవర్సిటీస్ విభేదాలను బట్టి అవి డీవియేషన్ అనేటటువంటిది రావడం జరిగింది అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. అంటే ప్రజెంట్ ఫాస్ట్ ఈ రెండింటిని సెపరేట్ చేసి చూసుకున్నప్పుడు ఎర్త్ మీద ఉన్నటువంటి వేరియేషన్స్ని మనం అబ్జర్వ్ చేయగలిగాం అనేసి. అదే వూల్ఫ్ ఏమని చెప్పారు, చాలా సింపుల్గా చెప్పారు ఆయన, ద స్టడీ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్ స్పీసీస్. అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీన్స్
spreading of the plant species in their habitats. Where is that living it region? That is the habitat. And elucidation of origin and history of development of floras. అంటే when that is originated and where is that originated and how to developed that species, the particular plants, these are also explained in that kind. అంటే ఫైటోజియోగ్రఫీలో మనం దీని అంతా కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. అంటే అది ఎక్కడ పుట్టింది, ఎక్కడ పెరిగింది, హౌ టు డెవలప్డ్ అండ్ హౌ టు డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ డిఫరెంట్ రీజియన్స్. అది ఉండగలిగినటువంటి వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుకూలంగా డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరిగింది. దాని గురించి స్టడీ చేసేదే ఫైటోజియోగ్రఫీ అని చెప్పేసి వుల్ఫ్ అనేటటువంటి అతను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అలాగే ఇంకా అకార్డింగ్ టు క్రాయిజెట్ అనే అతను ఫైటోజియోగ్రఫీ ఈజ్ ద స్టడీ ఆఫ్ మైగ్రేషన్ అండ్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఇన్ టైమ్ అండ్ స్పేస్ అని చెప్తే, అంటే ముగ్గురు కూడా క్యాంబెల్ ఒకలా చెప్పారు, వుల్ఫ్ ఒకలా చెప్పారు, క్రేజెట్ అంటే ఒక్కొక్కరు వాళ్ళకి అనుకూలంగా ఉన్నట్టుగా అంటే ఫైటోజియోగ్రఫీని డిఫైన్ చేయడం జరిగింది. అంటే జనరల్గా అయితే ఫైటోజియోగ్రఫీ అంటే ఏంటి? ద స్టడీ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ స్పీసీస్ ఇన్ దేర్ హ్యాబిటేట్స్. దిస్ ఈజ్ ద ఒరిజినల్. అంటే మనం దీన్ని ఈజీగా అర్థం చేసుకోవడానికి కుదురుతుంది అన్నమాట. Comparing with the remaining two definitions. Next, types of phytogeography. The phytogeography-ni 2 types కింద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. ఒకటి descriptive or static phytogeography. Second one is the interpretive and dynamic phytogeography. Descriptive అంటే మనకి ఆ ఫ్లోరాకు సంబంధించినటువంటి టోటల్ డిస్క్రిప్షన్, అంటే దాని యొక్క చరిత్ర అని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు సింపుల్గా. అంటే ఆ ప్లాంట్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్నీ ఉంటాయి కదా, ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్నీ చెప్పేసి. దిస్ డీల్స్ విత్ ద యాక్చువల్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద ఫ్లోరిస్టిక్ ఆర్ వెజిటేషన్ గ్రూప్స్ ఫౌండ్ ఇన్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది వరల్డ్. అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ గ్రూప్స్, అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వెజిటేషన్స్, అంటే వివిధ రకాల వృక్ష సముదాయాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి వివిధ రకాల వృక్ష సముదాయాల గురించి వాటి యొక్క ఆ ప్లాంట్స్ యొక్క డిస్క్రిప్షన్ అనేటటువంటిది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుందన్నమాట. ఎర్లీ ప్లాంట్ జియోగ్రాఫర్స్ డిస్క్రైబ్డ్ ఫ్లోరాస్ and attempted divided earth into floristic and botanical zone. అంటే మనకి ఫ్లోరిస్టిక్ మీన్స్ ఫ్లవరింగ్. అంటే మనకి ఎర్లీ స్టేజ్లో అంటే స్టార్టింగ్ ఫైటోజియోగ్రఫీ ఇంట్రడ్యూస్ అయిన సమయం లోపల చెప్పినటువంటి అంటే ఎర్త్ మీద ఉన్నటువంటి ప్లాంట్స్ అన్నిటినీ కూడా 2 types కింద డివైడ్ చేశారు, ఫ్లోరిస్టిక్ అండ్ బొటానికల్ జోన్స్ అని. ఫ్లోరిస్టిక్ మీన్స్ ఫ్లవరింగ్, మనకి ఫ్లవర్స్ బేసిక్గా ఉండేటటువంటిది, లేదా గార్డెనింగ్ కోసం పెంచేటటువంటి మొక్కలు కొన్ని ఉంటాయి. అంటే ఆ రకంగా 2 రకాల జోన్స్ కింద డివైడ్ చేయడం జరిగిందన్నమాట. అంటే ఎర్లీ ప్లాంట్ జియోగ్రఫర్స్ డిస్క్రైబ్స్ ద ఫ్లోరాస్ అండ్ అటెంప్టెడ్ డివైడెడ్ ఎర్త్ ఇంటూ ఫ్లోరిస్టిక్ అండ్ బొటానికల్ జోన్స్. The ecological factors are responsible for the distribution of plants. Ecological factors, it means we are already studied that light, temperature, precipitation and some of environmental factors. It is the forces. The ecological factors are responsible for the distribution of the plants. అంటే ఈ ప్లాంట్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరగడానికి ఎన్విరాన్మెంటల్లో ఉండేటటువంటి ఇకలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద రీజన్. Descriptive and static phytogeography, that is the next. Interpretive or dynamic phytogeography. This deals with the dynamics of migration and evolution of plants and floras. It explains the reasons for
varied distribution of plant species in different parts of the world. How to distributed plants one region to another region? The reasons are told the dynamic phytogeography. It is a borderline science involving synthesis and integration of data and concepts from several specialized disciplines like ecology, physiology, genetics, taxonomy, evolution, paleontology, and geology. This is the phytogeography is the very different topic that can give to the margins one area to another area. In that, number of information is present. We are studied the phytogeography interconnected with the ecology. The phytogeography is interlinked with the ecology. ఆవరణ శాస్త్రం అంటాం కదా, దాంతో లింక్ అయి ఉంటుందన్నమాట. ఇప్పుడు మనం ఇకాలజీలో వన్ ఆఫ్ ద టాపిక్ కింద దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటున్నాం కదా. అలాగే ఫిజియాలజీ అంటే ఇంటర్నల్ మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ సంబంధించి, జెనెటిక్స్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్స్, టాక్సానమీ, ఎవల్యూషన్ అంటే పురోగవృద్ధి శాస్త్రం కింద ఏదో చెప్తూ ఉంటారు కదా, పేలియాంటాలజీ అండ్ జియాలజీ. దీస్ ఆర్ ఇంటర్ కనెక్టింగ్ టాపిక్. అంటే వీటన్నిటితోటి కలిసి ఉండేటటువంటి ఒక టాపిక్ లాగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. వన్ ఆఫ్ ద సైన్స్ phytogeography అంటే that can created the borders based on their structure and internal characters, metabolic activities, effect of the factors, how to evaluated ఎర్లీ స్టేజ్లో ఎలా ఉంది, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఎలా ఉంది, దట్ ఈస్ అండర్గో ద మోడిఫికేషన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద సాయిల్. దీస్ ఆర్ ఆల్సో ఎఫెక్టెడ్ దట్. అంటే దీని అన్నిటి గురించి మనం డైనమిక్ ఫైటోజియోగ్రఫీలో స్టడీ చేస్తామన్నమాట. అంటే వాట్ ఈస్ ద మేజర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ రీజన్స్ దట్ ఈస్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద డైనమిక్ ఫైటోజియోగ్రఫీ. అదే డిస్క్రిప్టివ్ మీన్స్ దట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద వెజిటేషన్, the characteristics of the vegetations are discussed in the descriptive phytogeography. That is the structure, morphological characters. మనం ఇందులో మార్ఫలాజికల్ క్యారెక్టర్స్ని అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. అంటే ఆ వెజిటేషన్ యొక్క ఎక్స్టర్నల్ అపీరియన్స్ని బట్టి మనం దాని యొక్క డిస్క్రిప్షన్ అంటే ఎవర్ గ్రీన్ వెజిటేషనా, లేకపోతే డెసిడ్యూస్ టైప్ ఆఫ్ వెజిటేషనా, లేకపోతే ఇంటర్మిక్స్డా, జీరోఫైటిక్ టైప్ కండిషన్సా అనేది మనం ఎక్స్టర్నల్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ లేదా వెజిటేషన్స్ చూసి మనం ఎపీరియన్స్ని చూసి ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఫ్లోరల్ అంటే దట్ ఈస్ ద ఫ్లవర్ yielding plants, only vegetative parts containing plants. These are also discussed in the phytogeography. There is the descriptive phytogeography. In dynamic, what is the major regions? Why do that distributed one place to another place? అనేటటువంటి రీజన్స్ మనం డిస్కస్ చేసేది డైనమిక్ ఫైటోజియోగ్రఫీ. నెక్స్ట్ వచ్చి మనం ఫైటోజియోగ్రఫిక్ ప్రిన్సిపల్స్ అంటే మనకి ఫైటోజియోగ్రఫిక్ ప్రిన్సిపల్స్ అని చెప్పేసి కొన్ని ఉన్నాయి, దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. అంటే గూడ్స్ అండ్ మొసాయికోన్ హ్యావ్ ద పాయింటెడ్ అవుట్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్. అంటే గూడ్స్, మొసాన్ కాయిన్ అనేటటువంటి ఇద్దరు సైంటిస్టులు మనకి ఫ్యాక్టర్స్ యొక్క ఎఫెక్ట్ వలన ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ అనేటటువంటిది జరుగుతుంది అని చెప్పడం జరిగిందనమాట.
Already we have studied what is the phytogeography, and phytogeography is the study of distribution of plant species in their habitats and elucidation of origin and history of development of floras. That is the definition. Good and Mawson Coin have pointed out the factors involved in the distribution of plants. According to Lawrence, there are 13 principles. These are the major principles which are grouped into 4 categories. ఈ 13 ప్రిన్సిపల్స్ని 4 కేటగిరీస్ కింద డివైడ్ చేయడం జరిగింది. ఫస్ట్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ కన్సర్నింగ్, అంటే ప్రిన్సిపల్స్ కన్సర్నింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్. సెకండ్ వన్ ప్లాంట్ రెస్పాన్సెస్. థర్డ్ వన్ మైగ్రేషన్ ఆఫ్ ఫ్లోరాస్ అండ్ క్లైమేట్స్. ఫోర్త్ వన్ perpetuation and evolution of floras and climaxes. అంటే ఈ విధంగా ఈ 13 ప్రిన్సిపల్స్ని 4 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేయడం జరిగిందన్నమాట. అంటే ఒక్కొక్క ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్ట్, అంటే వై డూ యూ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ దట్, అంటే ఆ విధంగా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటి, ప్లాంట్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరగడానికి దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ అన్నమాట. ఫస్ట్ ఎన్విరాన్మెంటల్. First principle is the distribution of plants is primarily controlled by climatic conditions. The distribution of plants is primarily controlled by the climatic conditions. అంతే కదా, ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉండేటటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ లైటు, టెంపరేచరు, ప్రెసిపిటేషను, దీస్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాయి అనుకోండి, ఫేవరబుల్గా ఉంటే ద వెజిటేషన్ ఈజ్ గుడ్. ద కండిషన్స్ ఆర్ నాట్ ఫేవరబుల్, ద వెజిటేషన్ ఈజ్ అండర్గో ద adaptations. Second principle, there has been variation in climate during geological history in the past which affected migration of plants. అంటే మనకి ఈ మైగ్రేషన్ జరగడానికి దీస్ ఆర్ ఆల్సో, అంటే మనకు ఉన్నటువంటి క్లైమాటిక్ కండిషన్స్, అంటే ఎర్త్ ఫార్మేషన్ జరిగినప్పుడు ఎర్త్ అంతా కూడా యూనిఫామ్గా ఉండదు. వెన్ వాటర్ ఈజ్ రీచ్డ్ ఆన్ సర్ఫేస్ రీజన్ ఆఫ్ ది ఎర్త్, అంటే నీరు అనేటటువంటిది ఎప్పుడైతే ఎర్త్ మీదకి చేరిందో, దట్ ఈస్ ద ఎర్త్ ఈజ్ అండర్గో ద మోడిఫికేషన్స్. ఎర్త్ అనేటటువంటిది మోడిఫికేషన్ జరిగింది. ద డెప్త్ రీజన్స్ ఆఫ్ ది, అంటే ద లోయెస్ట్ రీజన్స్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఈజ్ ఫుల్ఫిల్డ్ విత్ ద వాటర్. దట్ టైమ్ అంటే సమ్ ఆఫ్ land parts are present in the iceland like structures in the seas. అంటే సముద్రాల లోపల మనకి ఈ ల్యాండ్ పార్టికల్స్ అనేటటువంటివి ఐలాండ్స్ లాగా కనిపించినాయి. ఆ విధంగా అంటే వాటర్ అయితే రీచ్ అయింది, అంటే ల్యాండ్ పార్టికల్స్ ఓషన్ పార్టికల్స్ కింద డివైడ్ అయింది, అంటే కాంటినెంట్స్ కింద అని ఓషన్స్ కింద డివైడ్ అయింది. అంటే రాను రాను దట్ ఈజ్ అండర్గో ద నెంబర్ ఆఫ్ వేరియేషన్స్. అలాగా డీవియేషన్ స్టార్ట్ అయిందనమాట. దట్ ఈజ్ ఎఫెక్టెడ్ ద మైగ్రేషన్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్. ఆ విధంగా మొక్కలు అనేటటువంటి మైగ్రేట్ అవ్వడానికి రీజన్ అయింది. అంటే క్లైమేట్ అంటే అక్కడ మనకి రెయిన్ రూపం లోపల వాటర్ అనేటటువంటి సాయిల్ పార్టికల్స్ని రీచ్ అయింది. ద సాయిల్ ఈజ్ ఆల్సో ఎఫెక్టెడ్ దెమ్. థర్డ్ వన్, రిలేషన్ బిట్వీన్ ద ల్యాండ్ మాసెస్ అండ్ సీస్ హ్యావ్ వ్యారీడ్ ఇన్ పాస్ట్. అంటే రిలేషన్ బిట్వీన్ ద ల్యాండ్ మాసెస్ అండ్ సీస్, ఇందాక నుంచి చెప్తుంది అదే కదా. అంటే మనకు ఉండేటటువంటి ఆ సముద్రాలకి ఆ మధ్యలో ఉండేటటువంటి కాంటినెంట్స్ అంటున్నాం కదా, ల్యాండ్ మాసెస్, వాటికి మధ్యలో ఒక రిలేషన్షిప్ ఉంది. అంటే గతం నుంచి మనకి, అంటే ఎర్త్ ఫార్మేషన్ జరిగినప్పటి నుంచి ద లార్జ్ ల్యాండ్ మాసెస్ స్ప్లిట్ అప్ టు ఫార్మ్ న్యూ ల్యాండ్ మాసెస్ ఆర్ కాంటినెంట్స్. అంటే మనకి ఆ ల్యాండ్ కలిసిపోయినటువంటి ఓల్డెన్ డేస్ లోపల లాంగ్ ఏగో ద ఎర్త్ ఈజ్ ద యూనిఫామ్ ఇన్ కండిషన్, అంటే ఒకటే కాంటినెంట్ లాగా ఉండేది. ఎప్పుడైతే ఈ వాటర్ రీచ్ అయిందో దట్ కెన్ డీవియేటెడ్, అంటే ఒక బార్డర్స్ని ఏర్పరచడం, అంటే లోతుగా ఉండేటటువంటి ప్రాంతం అంతా మునిగిపోవడంతో ఎత్తుగా ఉండేటటువంటి ప్రాంతం అంతా ల్యాండ్ కింద ఫార్మేషన్ జరిగింది. అందులో ఉండేటటువంటి మధ్యలో ఉండేటటువంటి పల్లాల్లో ఈ వాటర్ రీచ్ అవ్వడం వల్ల, అంటే ఫర్రోస్ లోపల వాటర్ రీచ్ అవ్వడం వల్ల దట్ కెన్ డీవియేటెడ్ ఇంటూ స్మాల్ ల్యాండ్ మాసెస్ ఆర్ కాంటినెంట్స్ విచ్ ఆర్ సెపరేటెడ్ అండ్ రీఓరియంటెడ్
land bridges between continents acted as probable routes for migration of plants and animal species. The land bridges became submerged in sea with the passage of time, and the possibility for migration of plants and animals from one continent to another disappeared forever. అంటే మనకి ఒక లార్జ్ సైజ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఉందనుకుందాం. అంటే వాటర్ బాడీ మధ్యలో లార్జ్ సైజ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఉంది. ల్యాండ్ ఉన్నప్పుడు దాని మధ్యలో వెరీ స్మాల్ సైజ్ ఆఫ్ ఫర్రో కూడా ఉంది. ఫర్రో ఉన్నప్పుడు దట్ ఈజ్ అండర్ గో ద ఫిల్డ్ విత్ ద వాటర్తో నిండిపోయింది అనుకుంటాం. ఆ ల్యాండ్ మాస్ ఏమవుతుందో 2 పార్ట్స్ కింద డివియేటెడ్ అవుతుంది, 2 భాగాల కింద డివైడ్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, మనకి ఐరోపా అండ్ ఆఫ్రికా కాంటినెంట్, మనకు అక్కడ డెడ్ సీ అనేటటువంటిది డీవియేషన్, అక్కడ డెడ్ సీ అనేటటువంటిది డివైడ్ చేస్తుంది ఆ రెండింటిని కూడా. అంటే అక్కడ వాటర్ బాడీస్ అనేటటువంటిది గల్ఫ్ కంట్రీస్ ఉంటాయి ఆ పక్కనే కాస్త. అంటే ఐరోపా కాంటినెంట్ని లేదా మన ఏషియన్ కాంటినెంట్ని ఆఫ్రికన్ కాంటినెంట్ని మధ్యలో ఏముంటుంది, అరేబియన్ ఓషన్ ఉంటుంది, అవునా. అరేబియన్ సీ సెపరేట్ చేసింది. సెపరేట్ చేయడం వల్ల ఏమైంది, మనకి ఇండియన్ కాంటినెంట్ అంటే మన ఏషియన్ కాంటినెంట్లోకి కొన్ని ఆర్గానిజమ్స్, ఆఫ్రికన్ కాంటినెంట్లోకి కొన్ని ప్లాంట్స్ అనేటటువంటి డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వడం వల్ల మనకి అక్కడ కొన్ని రకాల ఆర్గానిజమ్స్, ఇక్కడ కొన్ని రకాల ఆర్గానిజమ్స్ గ్రో అప్ అవ్వడం అయిపోయింది. అంటే ప్లాంట్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లాంట్స్ అనేటువంటి గ్రో అప్ అవ్వడం. మనకి ఆఫ్రికా లోపల లార్జ్ సహారా డిజర్ట్ అనేటటువంటిది ఉంటుంది. అంటే మనకు అందులో నుంచి స్ప్లిట్ అయ్యి వచ్చినటువంటి పార్ట్ ఏముంది, థార్. అంటే మనకి రాజస్థాన్లో ఉంటుంది కదా థార్ డిజర్ట్ అని చెప్పేసి. అంటే స్ప్లిట్టింగ్ ప్రాసెస్ వలన మనకి చిన్న పార్ట్ వచ్చింది, రిమైనింగ్ పార్ట్ అంతా కూడా ఆఫ్రికాలోకి వెళ్ళిపోయింది. అందువల్ల మనకి అక్కడ డిజర్ట్ కండిషన్లో పెరిగేటటువంటి సమ్ ఆఫ్ యానిమల్స్ అనేటటువంటి మన క్యామెల్స్, ఇక్కడ కొన్ని క్యామెల్స్ ఉన్నాయి, అక్కడ కొన్ని క్యామెల్స్ ఉన్నాయి. అంటే చేంజ్ దేర్ స్ట్రక్చర్ బేస్డ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ది ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్, అక్కడ ఉండేటటువంటి వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా వాటిలో మార్పులు చేర్పులు జరిగి దట్ కెన్ ఫార్మ్ ది న్యూ స్పీసీస్, కొత్త స్పీసీస్ అనేటటువంటివి ఏర్పడడం జరిగిందనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఏమైంది అంటే ఆఫ్రికాని అలాగే ఏషియాని కలుపుతూ ఒక ల్యాండ్ బ్రిడ్జ్, అంటే రెండింటిని కనెక్ట్ చేసేటటువంటి ల్యాండ్ బ్రిడ్జ్ అనేటటువంటి దట్ ఈస్ ద ప్రజెంట్ ఇన్ ద అరేబియన్ ఓషన్, దాని లోపలికి మునిగిపోయింది. అంటే అది పూర్తిగా మునగకముందు అక్కడ సమ్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ గ్రో అప్ అయ్యేవి. ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే దట్ ఈస్ అండర్ గో ద డెప్త్ కండిషన్స్ లోపలికి వెళ్ళిపోయిందో అక్కడ ఉండేటటువంటి ఆర్గానిజమ్స్ కూడా అంటే మనకు ఆఫ్రికాకి ఏషియాకి మధ్యలో కనెక్షన్ అనేటటువంటిది కట్ అయిపోయింది. అంటే ఆ విధంగా మైగ్రేట్ అయిపోయినాయి ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్. మనకి ఆ మధ్య భాగంలో ఉండేటటువంటి ఎక్కడైతే డెప్త్ కండిషన్ ఉందో అరేబియన్ ఓషన్ ఉందో ఆ అరేబియా ఓషన్ దగ్గర నుంచి ఉండేటటువంటి ఆర్గానిజమ్స్ అని కొన్ని ఆఫ్రికా సైడ్ వెళ్ళిపోయినాయి, కొన్ని ఏమో ఏషియా సైడ్ వచ్చేసినాయి అనమాట. ఏషియా సైడ్ వచ్చేసినటువంటివి కొన్ని ఒక రకమైనటువంటి స్ట్రక్చర్ ఫార్మేషన్ జరుపుకుంటే ఆఫ్రికాలో, అంటే మనకి ఆఫ్రికన్స్ కూడా బ్లాక్గా ఉంటారు, మన ఇండియన్స్ కూడా సమ్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ ఇన్ కలర్. అంటే రిలేషన్ ఉంది దానికి దీనికి కొంచెం. అంటే ఈ విధంగా మైగ్రేట్ అయిపోయినాయి అనమాట. ఆ తర్వాత ఏంది, వన్ కాంటినెంట్ టు అనదర్ కాంటినెంట్ డిజపియర్డ్ ఫర్ ఎవర్. అంటే ఆ ల్యాండ్ మాసెస్ అనేటటువంటివి ఆ బ్రిడ్జెస్ ఆఫ్రికాకి ఏషియాకి మధ్యలో ఉండేటటువంటి ల్యాండ్ అనేది డిప్ అయిపోవడం వలన ఆ కాంటినెంట్కి ఈ కాంటినెంట్కి మధ్యలో బంధం అనేటటువంటిది తెగిపోయింది. అంటే ఏ కాంటినెంట్గా మిగిలిపోయింది ఇప్పుడు ప్రజెంట్. అంటే పాస్ట్లో కలిసి ఉండేవి ప్రజెంట్లో విడిపోయి సెపరేట్ కాంటినెంట్స్గా ఉన్నాయి. అప్పుడు కలిసి ఉన్నటువంటి ప్లాంట్స్ అనేటటువంటివి ఇప్పుడు డివైడ్ అయిపోయి ఆఫ్రికన్ ప్లాంట్స్ అండ్ ఏషియన్ ప్లాంట్స్ అంటే వేరియేషన్స్ వచ్చేసినాయి అనమాట. దట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద ల్యాండ్ మాసెస్ అండ్ సీస్. ఫోర్త్ పాయింట్, సాయిల్ కండిషన్స్ ఆన్ ప్లేన్స్ and mountains of different land masses show secondary control on distribution of vegetation. అంటే మనకి ల్యాండ్ అంటే ఓషన్స్ ల్యాండ్ మాసెస్ అనేటటువంటిది వన్ ఆఫ్ ద
రీజన్ అని చెప్పాం. ఇక్కడ సెకండ్ వన్ ఇస్ ద సాయిల్ కండిషన్స్ అనేటటువంటిది. Soil conditions on plains and mountains of different land masses. This is the secondary controller on distribution of the vegetation. అంటే మన ప్లాంట్స్ అనేటటువంటివి డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరగడానికి సెకండ్ రీజన్ కింద సాయిల్ని చెప్పుకుంటాం అన్నమాట. ఫస్ట్దేమో క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ చెప్పుకున్నాం, ఇప్పుడు వచ్చేమో సెకండ్ది వచ్చి సాయిల్. అంటే ఫస్ట్ క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ ఏంటి, ఆ క్లైమాటిక్ కండిషన్స్లో కూడా లైటు, టెంపరేచరు ఇవన్నీ ఎఫెక్ట్ చూపించినాయి. ఇప్పుడు వచ్చి సాయిల్ కండిషన్స్ సెకండ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అనమాట, అంటే సెకండ్ మేజర్ రీజన్ కింద చెప్పుకుంటాం. ఎలాగా, ప్లెయిన్స్లో ఉండేటటువంటి సాయిల్స్ లోపల గ్రోత్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ వెజిటేషన్ ఒకలా ఉంటే, మౌంటైన్స్లో ఉండేటటువంటి వెజిటేషన్స్ ఒకలా ఉంటాయి. అంటే దట్ కెన్ షోస్ ద వేరియేషన్. గ్రౌండ్ పార్ట్లో ఉండేటటువంటి వెజిటేషన్ ఒకలా ఉంటే, మిడిల్ ఆఫ్ ద మౌంటైన్ ఒకలా ఉంటుంది, టాప్ ఆఫ్ ద మౌంటైన్ ఒకలా ఉంటుంది. అంటే దట్ కెన్ డిఫరెన్షియేట్, అంటే వేరియేషన్స్ వస్తుంది కదా. అక్కడ ఉండేటటువంటి సాయిల్, ఇక్కడ ఉండేటటువంటి సాయిల్, ఎందుకు వెదర్ చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది పైకి వెళ్ళే కొద్ది. హాలోఫైట్స్, సెమోఫైట్స్, కాల్స్ ఫ్యాబ్స్ ఎక్సెట్రా హ్యావ్ డెవలప్డ్ బికాస్ ఆఫ్ ఎడాఫిక్ కండిషన్స్. అంటే మనకి హాలోఫైట్స్ సెలైన్ కండిషన్స్, అంటే సాల్ట్ కంటెంట్ ఉండేటటువంటి సాయిల్స్లో పెరిగేటటువంటివి. శామోఫైట్స్ అంటే మనకి ఇసుకలో పెరిగేటటువంటి మొక్కల గురించి. క్యాల్సికోల్స్ కాల్షియం లెవెల్స్ ఉండేటటువంటి. క్యాల్సిఫోబ్స్ కాల్షియం లేనటువంటి ఏరియాస్ లోపల పెరిగేటటువంటివి. అలాగా మనకి రకరకాల ప్లాంట్స్ అనేటటువంటివి ఫార్మేషన్ జరిగింది. అంటే సాయిల్, దట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ది సాయిల్. మనకి సాయిల్ యొక్క కంటెంట్, అంటే సాయిల్ లోపల నెంబర్ ఆఫ్ మినరల్స్ అనేటటువంటి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది మినరల్స్ అండ్ higher amount of accumulation of minerals in the soils. These are also affected the plant distribution. Okay? It means have developed because of edaphic conditions. Edaphic means soil. Climatic conditions also affected them, and distribution of the plants or vegetations. Soil is the second. Third one is the biotic factor. Biotic factor also play an important role in distribution and establishment of plant species. Biotic factor means microorganisms and human beings, animals, some of etc. all are come in this category. We are already studied in the first unit. మనం ఫస్ట్ యూనిట్లో క్లైమాటిక్ ఫ్యాక్టర్స్, ఎడాఫిక్ ఫ్యాక్టర్స్, బయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అని చెప్పేసి స్టడీస్ చేసాం కదా. దీస్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ షోస్ దేర్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ స్పీసీస్. అంటే ఇప్పుడు మనకి యానిమల్స్ కానీ, మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కానీ, ఇన్సెక్ట్స్ కానీ ఏం చేస్తూ ఉంటాయి, సీడ్స్ని, పోలిన్ గ్రెయిన్స్ని, స్పోర్స్ని దట్ కెన్ క్యారీ ఫ్రమ్ వన్ రీజియన్ టు అనదర్ రీజియన్. ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి క్యారీ చేయబడతాయి. అంటే వాటివి ప్రమేయం ఉండదు, కానీ దే ఆర్ ద ఏజెంట్స్. ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి ఆ సీడ్స్, స్పోర్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వడంలో దట్ కెన్ ప్లే ద ఇంపార్టెంట్ రోల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఉన్నాం, మనం ఏం చేస్తాం, ఒక ప్రాంతంలో పెరిగేటటువంటి మొక్క చాలా బాగుంది అనుకోండి, గుడ్ ఫ్లవరింగ్ ఉంటే వీఆర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ దట్ రీజియన్, అక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చి వీఆర్ ప్లాంటెడ్ ఇన్ అవర్ రీజియన్. మనం ఎక్కడైతే ఉంటామో అక్కడ ప్లాంటేషన్ చేసుకుంటాం. అంటే దట్ ఈస్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్. ఆ విధంగా డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరగడానికి చాయిస్ ఉంటుందన్నమాట. నెక్స్ట్ పాయింట్, ద ఎన్విరాన్మెంట్ ఈజ్ హోలోసెంట్రిక్. All environmental factors have combined effect on the vegetation of a place. అంటే దేనికి అది సపరేట్గా పనిచేయడం కాదు. బయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్, అలాగే సాయిల్ కండిషన్స్, క్లైమాటిక్ ఫ్యాక్టర్స్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. అంటే ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎన్విరాన్మెంట్లో భాగమైపోయి ఉన్నాయి. అంటే ఎర్త్ సర్ఫేస్ రీజియన్లో ఉండేటివన్నీ కూడా ఎన్విరాన్మెంట్లోకి వస్తాయి కదా. ఎర్త్ సర్ఫేస్ రీజియన్లో బయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి, అలాగే క్లైమాటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. దీస్ ఆర్ ఆల్ కంబైన్డ్, అంటే ఒకదానితో ఒకటి కోఆర్డినేట్ అయ్యి టోటల్లీ దే ఆర్ ఎఫెక్టెడ్ ద
డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ద వెజిటేషన్, ఎఫెక్ట్ ఆన్ ది వెజిటేషన్. అంటే అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ కలిసి కంబైన్డ్గా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తాయి. అంటే ఏ ఒక్కటి పర్సనల్గా చూపిస్తుందని కాకుండా. దీస్ ఆర్ ద కన్సర్నింగ్, అంటే ఈ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా ప్రిన్సిపల్స్ కన్సర్నింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్. నెక్స్ట్ ప్లాంట్ రెస్పాన్సెస్. దాంట్లో 7th పాయింట్ వచ్చింది. రేంజ్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఈజ్ లిమిటెడ్ బై దిస్ టాలరెన్స్. ఈచ్ ప్లాంట్ స్పీసీస్ హ్యాస్ ఎ రేంజ్ ఆఫ్ క్లైమాటిక్ అండ్ ఎడాఫిక్ కండిషన్స్. Therefore, tolerance of a large taxon is the sum of tolerances of its continent species. అంటే ఒక ఏరియా లోపల ఒక మొక్కను తీసుకెళ్ళి ప్లాంటేషన్ చేసాం, ఒక ప్లాంట్ని తీసుకెళ్ళి ప్లాంటేషన్ చేసినప్పుడు అది ఆ ఎన్విరాన్మెంట్కి న్యూ పర్సన్, అందువల్ల దట్ కెన్ అడ్జస్ట్ దేర్ బాడీ ఇన్ దేర్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఆ వాతావరణానికి అనుకూలంగా తన యొక్క బాడీని మార్చుకుంటూ ఉంటుంది. అక్కడ ఉన్నటువంటి సాయిల్కి అనుకూలంగా అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్కి అనుకూలంగా అయి ఉండొచ్చు. చేంజ్ దేర్ కండిషన్స్, వీఆర్ కాలింగ్ దట్ అడాప్టేషన్స్ అంటాం. ఆ అడాప్టేషన్స్ అనేటటువంటివి ఏంటి? దట్ కెన్ క్రియేటెడ్ ద రెసిస్టెంట్ టు దట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్ట్. అంటే ఆ ఫ్యాక్టర్స్కి డిఫెక్ట్ అవ్వకుండా దాని లోపల ఒక ఇమ్యూనిటీ పవర్ లాంటిది ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటుంది. ఆ ఇంక్రీజ్ చేసుకున్నటువంటి దాన్ని కాస్త దాని బాడీలో ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటుంది. అవునా? సమ్ ఆఫ్ టాలరెన్సెస్ ఆఫ్ ఇట్స్ కాంటినెంట్ స్పీసీస్. అవి ఎక్కడైతే గ్రో అవుతున్నాయో ఆ వాతావరణానికి అనుకూలంగా బాడీ యొక్క స్ట్రక్చర్ మార్చుకుని దానికి కావాల్సినటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీట్ కండిషన్స్లో పెరిగినాయి అనుకోండి, హీట్ టాలరెన్స్ కండిషన్. అదే కూలింగ్ కండిషన్స్లో పెరిగితే కూల్ టాలరెన్స్, అంటే ఆ చలిని తట్టుకుని పెరగగల కెపాసిటీని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటుంది అనమాట బాడీ లోపల. ఇంక్రీజ్ చేసుకుని దట్ కెన్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ దేర్ బాడీ, దాని బాడీలో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ ద ప్లాంట్ రెస్పాన్స్. అంటే ఆ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్ యొక్క ఎఫెక్ట్కి దిస్ ఈజ్ ఆల్సో షోస్ ద రెస్పాన్స్. ఆ విధంగా టాలరెన్స్ అనేటువంటి క్రియేట్ చేసుకోవడం ద్వారా నిరోధక శక్తి అంట, అది క్రియేట్ చేసుకుంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్ టాలరెన్సెస్ హ్యావ్ ఏ జెనెటిక్ బేసిస్. The response of plants to environment is governed by their genetic makeup. Many of the crops, through breeding and genetic changes, have been made to grow in a wide range of environmental conditions. In nature, hybrid plants have been found to have wider range of tolerances than their parents. అంటే మనకి ఈ టాలరెన్సెస్ అంటే ఏమన్నా అడాప్టేషన్స్ అన్నాం కదా, ఆ అడాప్టేషన్ కండిషన్స్ని దాని బాడీలో ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటుంది అన్నాం. ఫైనల్గా దట్ కెన్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద జీన్స్ ఫామ్. మరి ఆ ఒక్క జనరేషన్స్ తోటే ఆ క్యారెక్టరు డిజప్పీర్ అయిపోకూడదు అనుకుంటే అది జెనెటికల్గా ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. ఫిక్స్ చేసుకున్నప్పుడే నెక్స్ట్ జనరేషన్లో దాని యొక్క ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్కి, అంటే దాని నుంచి ఏర్పడేటటువంటి సీడ్స్ కానీ న్యూ ప్లాంట్స్ కానీ ఆ రెస్పాన్సెస్ దానిలోకి రావాలి అంటే జెనెటికల్గా ఫిక్స్ చేసుకుంటుంది అనమాట. అంటే నేచర్ ఈజ్ ఎఫెక్టెడ్ ద చేంజెస్ ఇన్ ద ప్లాంట్ బాడీ. అంటే మొక్క లోపల వచ్చేటటువంటి ఆ చేంజెస్కి కారణమైనటువంటిది నేచరు. ఆ నేచర్కి అనుకూలంగా ఇది మారాలనుకుంటుంది కాబట్టి మారినటువంటి దాన్ని దట్ కెన్ చేంజ్ ఇంటూ ద జెనెటికల్ మేకప్. జెనెటికల్గా చేంజ్ చేసుకుంటుంది ఇంటర్నల్గా. ఈ రూల్ని బట్టే వీఆర్ మేకింగ్ ద న్యూ క్రాప్ ప్లాంట్స్. అంటే వీఆర్ యూజింగ్ ద డిఫరెంట్ బ్రీడింగ్ టెక్నిక్స్. అంటే వివిధ రకాల బ్రీడింగ్ టెక్నిక్స్ని ఉపయోగించి మనం కొత్త కల్టివేటెడ్ ప్లాంట్స్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం. అంటే మనకు కావాల్సినటువంటి జీన్స్ని వీఆర్ ఇంప్రూవ్డ్ ఇన్ ద కల్టివేటెడ్ ప్లాంట్స్. కల్టివేటెడ్ ప్లాంట్స్ లోపల ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటున్నాం. దానివల్ల ఏమవుతుంది, వచ్చేటటువంటి న్యూ ప్లాంట్స్ అనేటటువంటివి దట్ కెన్ వెరీ గుడ్ దట్ కంటైనింగ్ ద గుడ్ క్యారెక్టర్స్ కంపేరింగ్ విత్ దే పేరెంట్స్. వాళ్ళ యొక్క పేరెంట్స్తో పోల్చుకున్నప్పుడు ఇవి వచ్చినటువంటి ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ లోపల గుడ్ క్యారెక్టర్స్ అనేటటువంటివి ప్రజెంట్ అయి ఉంటున్నాయి. వీఆర్ కాలింగ్ దట్ హైబ్రిడ్స్ అంటున్నాం. అంటే దట్ కంటైనింగ్ ద హై విగర్ కంపేరింగ్ విత్ దే పేరెంట్స్. దాని తల్లిదండ్రుల కంటే అవి ఎక్కువగా విగర్ని కలిగి ఉంటున్నాయి. అంటే గుడ్ క్యారెక్టర్స్ని కలిగి ఉంటున్నాయి. అందువల్ల అంటే మనకి ఏంటి, ఆ క్లైమేట్ యొక్క రెస్పాన్స్ వలన, అంటే క్లైమేట్ యొక్క ప్రభావం వలన ద ప్లాంట్స్ ఆర్ అండర్గో ద రెస్పాన్సెస్. ద రెస్పాన్సెస్ ఆర్
fixed in the genital form. The genital form is transferred from parent to children. There are two plants are undergo the crossing over process. That time the two parent characters are included in the one offspring. అందువల్ల comparing with the parent, the offspring is the more vigorous. Next, different antogenic phases have different tolerances. Different developmental stages of plants shows different degree of tolerances. For example, seeds and mature plants are more tolerant to temperature and moisture variations than their seedlings. అంటే మనకి డెవలప్మెంటల్ స్టేజెస్ ఉంటాయి కదా, ఒక ఆర్గానిజంకి ఏ ఆర్గానిజంకి అయినా ఎర్లీ స్టేజ్ టు మెచ్యూరిటీ స్టేజ్కి కొన్ని స్టేజెస్ ఉంటాయి. అంటే యంగ్ స్టేజ్ అనేసి అంటే చైల్డ్హుడ్ స్టేజ్ అంటాం, తర్వాత యంగ్ స్టేజ్ అంటాం, లేదా ప్రీ రిప్రొడక్టివ్ స్టేజ్ అని, రిప్రొడక్టివ్ స్టేజ్ అని, మెచ్యూర్ స్టేజ్ అని చెప్పేసి చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. అంటే ఇక్కడ కొన్ని స్టేజెస్ అనేటటువంటివి ఓవర్ టాలరెన్స్ని కలిగి ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీడ్స్ మనకి స్టోరేజ్కి ఉపయోగపడతాయి, ఎన్ని రోజులైనా సరే దట్ కెన్ స్టోర్. ఎలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చినప్పటికి కూడా దే కెన్ నాట్ అండర్గో ద డెడ్ కండిషన్స్. జనరల్గా అయితే పడవవు, దట్ కెన్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద వైబిలిటీ కండిషన్. వైబిలిటీ అనేటటువంటిది ఉంటుంది. అలాగే మెచ్యూర్ ప్లాంట్స్ లోపల అంటే కంపేరింగ్ విత్ ద రిమైనింగ్ స్టేజెస్, అంటే ఎంబ్రియో స్టేజ్లో కానీ లేదా ఎర్లీ స్టేజ్ ఆఫ్ జెర్మినేషన్ జరుగుతున్నటువంటి సీడ్స్తో పోల్చుకున్నప్పుడు కానీ, అంటే వాటి యొక్క ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ అంటే మనం డ్రై సీడ్స్ అనేటటువంటివి, అలాగే మెచ్యూర్ ప్లాంట్స్ అనేటటువంటివి దట్ కంటైనింగ్ ద హై డిగ్రీ ఆఫ్ tolerance capacity comparing with the remaining stages of the plants. ఫ్లవరింగ్ కండిషన్స్ లోపల మనకి రెసిస్టెన్స్ టాలరెన్స్ అనేటటువంటిది ఉండదు. అంటే ఫ్లవరింగ్ వచ్చేస్తుంది, రాలిపోతుంది, అవునా, ఫ్లవర్ అలాగే స్టేబుల్గా ఉండదు. కానీ సీడ్స్ రూపం లోపల సీడ్స్ అనేటటువంటి అవి సీడ్స్ ఆర్ జెర్మినేటెడ్ అండ్ గివ్ టు ద న్యూ ప్లాంట్. కానీ జెర్మినేషన్ జరుగుతున్నటువంటి చిన్న మొక్కలు ఉంటాయి కదా, వాటితో కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు సీడ్స్కి మెచ్యూర్ ప్లాంట్స్కి ఎక్కువగా మోర్ టాలరెన్స్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఫ్రమ్ ది టెంపరేచర్ అండ్ మాయిశ్చర్ కండిషన్స్. నెక్స్ట్ పాయింట్, migrations of floras. Large scale of migrations have taken place. The fossils and paleoecological evidences reveal that large scale migrations of plants and animals have taken place during Mesozoic era and Tertiary periods. అంటే మనకి జియోలాజికల్ స్కేల్ లోపల మీసోజాయిక్ ఎరా అనేటటువంటి ఒక అంటే యుగం ఉంది. అందులో టెర్షరీ పీరియడ్స్ లోపల మనకి ఎక్కువగా మైగ్రేషన్స్ జరిగినాయి అంట. అంటే టెర్షరీ పీరియడ్స్ లోపల మైగ్రేషన్స్ అనేటటువంటివి ఎక్కువగా జరిగినాయి. దిస్ ఇస్ ద ఫాజిల్స్ ఫామ్. అంటే మనకి అవన్నీ కూడా ఫాజిల్స్ రూపం లోపల అంటే అవశేషాలు అంటాము. ఆ ఫాజిల్స్ లోపల మనకి ఎవిడెన్సెస్ అనేటటువంటివి ఉన్నాయన్నమాట. పేలియోఎకలాజికల్ అండ్ ఫాజిల్స్ ఎవిడెన్సెస్ అని బట్టి, ఈ ఎవిడెన్సెస్ని బట్టి మనకి అంటే అప్పుడు ఆ టైంలో లివింగ్ ఇన్ కండిషన్లో ఉండేటటువంటి ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి కదా, వాటి యొక్క డెడ్ పార్టికల్స్ అంటే వాటి యొక్క టీత్స్ అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే మన మొక్కలకు సంబంధించిన స్క్లెరన్ కైమా జైలం పార్టికల్స్ కానీ, రూట్స్, స్టెమ్స్, అందులో ఉండేటటువంటి టిష్యూస్ యొక్క ఎఫెక్ట్ వలన, ఫైబర్స్ యొక్క ఎఫెక్ట్ వలన మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం అనమాట. అవి ఏ కాలంలో లివింగ్ ఇన్ కండిషన్లో ఉన్నాయి అని చెప్పేసి వాటిని ఆధారంగా చేసుకుని మనకి మైగ్రేషన్స్ అనేటటువంటివి ఎక్కువగా ఎప్పుడు జరిగినాయి అంటే మీసోజాయిక్ ఎరా టైం లోపల, అందులో టెర్షరీ పీరియడ్స్ లోపల ఎక్కువగా జరిగినాయి అని చెప్పడం జరిగింది. దట్ ఈస్ ద 10th ప్రిన్సిపల్. 11th వచ్చి మైగ్రేషన్ రిజల్టెడ్ ఫ్రమ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్. In the process of migration, plants are dispersed to new habitats through their propagules such as the spores, seeds, bulbils, etc. And there they are established if the environmental conditions are favorable. Plants grow and reproduce there, and progeny perpetuates through ecological adjustment. అంటే మనం ఒక ఏరియా నుంచి ఇంకో ఏరియాకి సీడ్స్ని కానీ స్పోర్స్ని కానీ అంటే వెజిటేటివ్ ప్రాపగ్యూల్స్ అంటే వెజిటేటివ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ అంటే మనకి బల్బ్స్ ఉంటాయి, రైజోమ్స్ ఉంటాయి, ట్యూబర్స్ ఉంటాయి, కామ్స్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ కూడా వెజిటేటివ్ ప్రాపగ్యూల్స్. అలాంటివి ఏవైనా సరే తీసుకెళ్ళి
కొత్త వాతావరణ పరిస్థితుల్లో వేసినప్పుడు ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ ఉంటే దట్ కెన్ గ్రో అండ్ గివ్ టు ద న్యూ యంగర్ వన్. అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ మొక్క ఎదిగి మనకి కొత్త మొక్కనిస్తుంది. ఆ ఇచ్చినటువంటి కొత్త మొక్క ఉంటుంది చూసారా, దట్ ఈజ్ అడ్జస్టెడ్ టు ద ఎకలాజికల్. అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి వాతావరణ పరిస్థితులకు అడ్జస్ట్ అయ్యి ఉండేటటువంటి న్యూ యంగర్ వన్ అనేటువంటిది వస్తుంది. Perpetuation and evolution of floras and climaxes. Last two principles. Perpetuations depends first upon the migration and secondly upon ability of species to transmit the favorable variations to progenies. The evolution of floras and climaxes depend upon the migration, evolution of species and environmental selections. అంటే మనము తీసుకెళ్ళి వేసాం విత్తనాలు లేదా ప్లాంట్స్, దే ఆర్ గ్రోన్, అవి పెరిగాయి. అంటే దట్ కెన్ క్రియేటెడ్ ద టాలరెన్స్. అంటే ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ ఒకవేళ ఉంటే నో ప్రాబ్లం, ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ లేకపోయినాయి అనుకోండి, దట్ కెన్ అండర్గో ద టాలరెన్స్ ప్రాసెస్ జరుపుకొని అంటే దానికి కావాల్సినటువంటి నిరోధక శక్తిని ఏర్పరచుకొని దట్ కెన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇన్ దేర్ బాడీ. ఆ యొక్క క్యారెక్టర్ని దాని లోపల ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటుంది జెంటికల్గా ఇంక్లూడ్ చేసుకుంది అనుకోండి, నెక్స్ట్ వచ్చేటటువంటి ఆఫ్ స్ప్రింగ్ లోపల ఆ క్యారెక్టర్ అనేటువంటిది ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది. అంటే అది కొత్తగా క్రియేట్ చేసుకోక్కర్లేదు, అంటే ఇకలాజికల్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేయబడి వచ్చేసింది ఆల్రెడీ. కాబట్టి మనకి అది ఆ వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుకూలంగా దట్ కెన్ గ్రోన్ పెరగగలుగుతుంది అనమాట. అంటే ఈ పెర్ఫెక్చుయేషన్స్ డిపెండ్స్ ఫస్ట్ అపాన్ ద మైగ్రేషన్. అంటే మైగ్రేషన్ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి మైగ్రేట్ అవుతుంది కాబట్టి, వెళ్తుంది కాబట్టి, అక్కడ ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ లేకపోతే ఆ ఫేవరబుల్ కండిషన్స్కి అనుకూలంగా చేంజ్ దేర్ ప్రోజనీ, అంటే దానికి అనుకూలంగా మారి ఉండేటటువంటి ప్రోజనీని క్రియేట్ చేసుకోవడం ద్వారా ఆటోమేటిక్గా ఎవల్యూషన్ అంటాం దీన్ని మనం. అంటే చేంజ్ దేర్ స్ట్రక్చర్స్, ఆ స్ట్రక్చర్ మార్చుకోవడాన్ని మనం ఎవల్యూషన్ కింద చెప్తాం, పరిణామం అంటాం. అంటే మనకి ఆ వాతావరణానికి అనుకూలంగా మార్చుకుంటుంది కాబట్టి మార్చుకుని దట్ కెన్ క్రియేటెడ్ ద న్యూ స్పీసీస్, అంటే న్యూ ఎవల్యూషనరీ స్పీసీస్ అనేటటువంటివి ఏర్పడుతున్నాయి. దీస్ ఆర్ కంపేరింగ్ విత్ ద మోర్ విగర్ టు కంపేరింగ్ విత్ ద పేరెంట్స్. వాటితో పోల్చుకున్నప్పుడు మంచి లక్షణాలు ఉన్నటువంటి కొత్త లక్షణాలు ఉన్నటువంటి ప్లాంట్స్ అనేటటువంటివి ఏర్పడతాయి. అలాగే ఎట్ ది సేమ్ టైం దీస్ ఆర్ కాలింగ్ ద ఎన్విరాన్మెంటల్ సెలెక్షన్స్ అంటాం. అంటే ఆ వాతావరణం పరిస్థితులకు, అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ని తట్టుకుని టోలరెన్స్ అనేటటువంటి క్యారెక్టర్ని క్రియేట్ చేసుకోగలిగింది అనుకోండి, దట్ కెన్ సర్వైవ్. లేకపోతే దే కెన్ అండర్గో ద డెత్ కండిషన్స్, చనిపోతుంది. అంటే సర్వైవ్ అయినటువంటి ప్లాంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దట్ కెన్ కాల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ సెలెక్షన్. అంటే ప్రకృతికి అనుకూలంగా దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ మార్చుకొని ఆ వాతావరణ పరిస్థితుల్లో దట్ కెన్ గ్రోన్, అంటే అది పెరగగలిగింది కాబట్టి ప్రకృతే అంటే న్యాచురల్ సెలెక్షన్ కింద మనం చెప్పుకుంటాం, ఎన్విరాన్మెంటల్ సెలెక్షన్ కింద. అంటే లైటు ఈ ఎకలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ యొక్క ఎఫెక్ట్ వలన వాటిని తట్టుకొని ఆటోమేటిక్గా వాటి లోపల రెసిస్టెంట్ పవర్ క్రియేట్ అయ్యేలా చేస్తున్నాయి. కాబట్టి మనం అంటే దిస్ ఈజ్ ద బేసిక్ ఎవల్యూషన్ ప్రాసెస్కి మనకి న్యాచురల్ సెలెక్షన్ అని చెప్పేసి మనకి డార్విన్స్ తన యొక్క సిద్ధాంతం ద్వారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు కదా, దట్ ఈస్ అప్లికేబుల్ హియర్. దీస్ ఆర్ ద 13 principles are the major principles. These are the important essay question in the examination, asking in the what is the phytogeography, write about its principles అని చెప్పేసి essay question అడుగుతున్నారు. ఈచ్ పేపర్ లోపల, అంటే మన ప్రతి అకాడమిక్ ఇయర్ పేపర్ లోపల ఖచ్చితంగా ఉంటున్నటువంటి ఎస్ఏ క్వశ్చన్ అన్నమాట. ఈ 13 principles మీరు ఖచ్చితంగా రాయాల్సి ఉంటుంది, అప్పుడే యూ కెన్ గెయిన్ ద 10 marks.